Okay, practical number 15. Write a program to demonstrate the use of URL and URL connection class and its methods. तर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये URL क्लास आणि URL कनेक्शन क्लास पाहिलेला आहे, त्याच्या मेथड्स बघितल्यात आणि त्याचे प्रोग्राम सुद्धा केलेले होते आय थिंक, राईट. सो वी विल इम्प्लिमेंट दिस सेम इन दिस practical. So first question is given, code is given, execute following code and write down the output. Here code is given. So what is inside the code? Here URL class always throws malform URL exception. So here when I execute my main method, so you have to write down throws malform URL exception. So this exception will throw and our program executes smoothly. Okay, there is no effect on our program of this exception. So here inside that program URL is passed this java tpoint.com and here file path is given java fx-tutorial. So here .get protocol मेथडने आपल्याला प्रोटोकॉल नेम मिळेल, गेट पोर्ट मेथडने आपल्याला पोर्ट नंबर मिळेल, गेट होस्ट नेम मिळेल, गेट फाईलने फाईल पाथ मिळेल आणि टू एक्सटर्नल फॉर्म म्हणजेच होल URL आपल्याला इथे प्रिंट झालेली मिळेल. सो वी विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. So here class is given URL demo. Okay, so this is the program. Save and execute. So see this URL is passed in the URL constructor, so it will stored inside HP. This is the protocol name, right? And here protocol message is printed. hp.get protocol म्हणजे या URL मधला प्रोटोकॉल कोणता आहे? HTTPS. So it will retrieve and print here HTTPS. Here I already told you, if port number is not given, missing, then it will print by default value, that is -1, right? So -1 is printed, get port -1. Here host name means what? आपल्या सर्व्हरचं होस्ट नेम काय आहे? सो java-tpoint.com, राईट. सो हियर इट विल प्रिंट www.java-tpoint.com by using get host method. Get file method, here file path is given. होस्ट नेम नंतरचा पाथ जो असतो तो दॅट इज फाईल पाथ. सो java fx-tutorial is printed. And external, to external form means what? It will print whole URL. So whole URL is printed here, right? So this is the program and this one is the output of that program. Okay, next practical related questions. Write the use of open connection method of URL connection class. So we will see this program in detail here. So URL connection मेथडचा यूज काय आहे तो बघूया. सो टू ॲक्सेस URL कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऑफ URL, म्हणजे URL क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट बनवणार, त्यामध्ये URL देणार आणि ती URL ॲक्सेस करण्यासाठी आपल्याला पुढे मेथड URL कनेक्शनच्या यूज करायच्या आहेत. या URL कनेक्शनला ॲक्च्युअल URL जी दिलेली आहे www.suppose.msbt.com ती आपण URL क्लास थ्रू देणार. तो ऑब्जेक्ट ॲक्सेस करण्यासाठी ओपन कनेक्शन मेथडचा यूज होतो. So to access URL connection object for URL. Then next question is, write the name of exception that can thrown by URL class. See here, this is the program and here exception name is malform URL exception. So answer is malform URL exception. Next question, name the package in which URL class is defined. So you already know java.net package contains URL class. Okay, then exercise. In the exercise, first question, write a program using URL class to retrieve host, protocol, port and file
फॉर द URL msbt.org.in. तर आता जो प्रोग्राम बघितला आपण त्यामध्ये URL चेंज केली तर आपल्याला याचा आउटपुट मिळेल. सो हिअर आय टाइप दिस प्रोग्राम ऑलरेडी. So see here we have to print host name, protocol name, port name and file. So here to access host name, get host method, to access protocol, protocol method, get protocol, port number, get port number and get file method. Okay, so या methods आपण access केलेले आहेत. So I created URL class object that is UL and here I pass given URL that is www.msbt.org. So URL class is predefined inside java.net package, so you have to import it. Okay, so here I throws exception. Exception is a parent class for all exceptions. So तुम्ही ते malform exception pass करा किंवा exception pass करा. Okay, java c So see here, hostname means your web address www.msbt.org.in. So it is printed, right? Hostname. Next आपण काय केलेलं आहे, प्रोटोकॉल प्रिंट केलाय. Here HTTP is a protocol. So get protocol method ने HTTP output दिलेला आहे. Then there is no port number given, so it will print -1 value. Get port and get file. After the hostname there is no file path is given. So here blank output is displayed after file message. Okay, so because there is no contents right after the URL, after the host name, so it will print blank value. So this is the program and this one is the output of that program. समजलाय का हा सगळ्यांना प्रोग्राम? एकदम इझी आहे, राईट? Yes, sir. Next, write a program using URL and URL connection class to retrieve the date, content type, content length information of any entered URL. So पॅकेटच्या फॉर्म मध्ये आपला डेटा पास होतो. सो इट कंटेन्स नंबर ऑफ फील्ड्स, डेट, कंटेंट टाईप, कंटेंट लेंथ. सो आपण हा सुद्धा प्रोग्राम काल पाहिलेला. सो आपल्याला फक्त आज काय करायचं, डेट, कंटेंट टाईप आणि त्याची लेंथ प्रिंट करायची आहे. सो हे कशामध्ये आहे तर URL कनेक्शन मध्ये आहे. सो आपल्याला त्या क्लासचा यूज करावा लागेल. So see here, I imported java.net package, java io package, and here we have to print a date. So date is predefined inside the util package. So here I imported these 3 packages inside my main class, that is class A. Here I declare one integer variable that is c. Okay, आता URL मी इथे दिली बघा, www.esakar.com. okay, so by using URL class, इथे URL class आहे, URL क्लासचा यूज करून त्याच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपल्याला वेबसाईटचा ऍड्रेस द्यायचा आहे. सो तो मी दिलेला आहे. सो HP मध्ये तो स्टोअर झाला या ऑब्जेक्ट मध्ये. मग त्यानंतर मग आपल्याला ओपन कनेक्शन मेथडचा यूज करायचा आहे. मग आपल्याला कंटेंट लेंथ, डेट टाईप, डेट प्रिंट करायची आहे. सो दिस इज द मेथड अंडर URL कनेक्शन क्लास. मग URL कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला HP कॉन. मग याला समजलं पाहिजे की कोणत्या URL वर काम करायचंय. मग HP हा ऑब्जेक्ट आहे बघा, HP त्या ऑब्जेक्टवर आपण ओपन कनेक्शन मेथड ऍक्सेस करतो. म्हणजेच काय, ही मेथड काय करणार आहे की या ऑब्जेक्टला ऍक्सेस करणार HP ला आणि त्याच्यामध्ये कोणती वेबसाईट, वेब ॲड्रेस आहे esakar.com, तर ती या HP कॉन मध्ये स्टोअर होणार. ओके, तर तो आहे ओपन कनेक्शन या मेथडचा यूज. मग आता आपण पुढे मेथड्स इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत बघा. मग डेट ही डेट साठी आपल्याला लॉंग डेटा टाईप लागतो. ओके, बिकॉज गेट डेट या मेथडने आपल्याला मिली सेकंड मध्ये व्हॅल्यूज मिळते, मिली सेकंड. ओके,
by using getDate method of URL connection class. URL connection claसचा ऑब्जेक्ट कोणता आहे? hpcon. मग त्या ऑब्जेक्ट थ्रू आपण त्या क्लासची मेथड ऍक्सेस करतो getDate. मग ती जी डेट आहे ती या डी मध्ये सेव्ह झाली. इफ डी ची व्हॅल्यू 0 असेल म्हणजे काही साइट्स ऍक्सेस देत नाहीत त्यांच्या पॅकेटचा, सो त्यावेळेस व्हॅल्यू 0 येते डी मध्ये. मग आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे नो डेट इन्फॉर्मेशन. आणि जर ती 0 नसेल तर आपल्याला ती असणार आहे मिली सेकंड मध्ये, लॉंग टाईप मध्ये, इंटिजर मध्येच असणार आहे. मग ती परत आपल्याला त्याच्या ऍक्च्युअल डेट मध्ये कन्वर्ट करायची. सो मी इथे बघा डेट क्लासचा ऑब्जेक्ट पास केलाय आणि त्याला व्हॅल्यू पास केले तो व्हेरिएबल डी नावाचा. सो डी इज पास हिअर. ओके, देर इज नो दिस इंटिजर सी ची गरज नाही आपल्याला. सो डी, मग त्यामुळे डेट प्रिंट होईल इथे. देन कंटेंट टाईप टेक्स्च्युअल आहे, कशी आहे डेटा. सो तो प्रिंट करण्यासाठी आपल्याला URL कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट आहे hpcon, त्याच्या थ्रू गेट कंटेंट टाईप ही मेथड ऍक्सेस करावी लागते. मग जो काही कंटेंटचा टाईप असेल तो इथे प्रिंट होईल या मेसेज थ्रू. आणि आता लेंथ प्रिंट करायची, लेंथ. मग URL कनेक्शन क्लासची गेट कंटेंट लेंथ ही मेथड आपल्याला ऍक्सेस करावी लागणार आहे. मग ती लेंथ या len या इंटिजर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. मग काही ठिकाणी आपल्याला ऍक्सेस देत नाहीत फील्डचा, मग त्यावेळेस -1 व्हॅल्यू स्टोअर होते. मग आपल्याला मेसेज मिळणार कंटेंट लेंथ अनअवेलेबल सिक्युरिटीसाठी. बट इथे जर आपल्याला लेंथची व्हॅल्यू मिळाली देन एल्स मेसेज विल बी डिस्प्ले अँड इट विल डिस्प्ले युअर लेंथ व्हॅल्यू दॅट इज इन बाईट फॉर्मॅट. टोटल नंबर ऑफ बाईट्स मध्ये लेंथ मिळते. सो दिस इज द प्रोग्राम. सर लाईन नंबर 16 रिपीट करा ना, स्टेटमेंट नंबर. डेट जी आहे ती मिली सेकंड मध्ये मिळणार आहे. आपल्याला मिली सेकंड मध्ये प्रिंट नाही करायची. आपली जशी डेट असते आज 12 ऑगस्ट 2022 त्या फॉर्म मध्ये प्रिंट करायचे. मग आलेली व्हॅल्यू जी मिली सेकंडची आहे डी लॉंग व्हॅल्यू, ती आपण परत ऍक्च्युअल डेट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी डेट क्लासचा ऑब्जेक्ट इथे यूज केलेला आहे. मग हा कुठे युटिल क्लासमध्ये, म्हणून मी काय केलंय डेट क्लासचा एक कन्स्ट्रक्टर घेतलाय न्यू डेट आणि त्याला पास केली या डी ची व्हॅल्यू. डी मध्ये काय स्टोअर असणार आहे? डेट असणार आहे, गेट डेटने दिलेली मिली सेकंड मध्ये. मग ती ऍक्च्युअल डेट मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, जस्ट चेक द आउटपुट. Will take some time and display the output. So see here डेट फॉर्मॅट मध्ये डेट आलेली आहे. ओके, today's date and then here content type. तर isakar.com काय आहे? टेक्स्ट्युअल अँड प्लेन टेक्स्ट मध्ये आहे. त्याचा कॅरेक्टर सेट हा युनिकोड टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये आहे. त्याचा कोड नंबर आहे 8. ओके, जसे ASCII कोड असतात तसंच हा UTF कोड आहे. आणि कंटेंट लेंथ त्या पेजवर सध्या होम पेजवर 16 बाईट त्या पॅकेटमध्ये लेंथ आहे. 16 बाईटचा डेटा. सो 16 इज प्रिंटेड कंटेंट लेंथ. सो दिस इज द वे टू इम्प्लिमेंट URL अँड URL कनेक्शन क्लास. सो हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला URL चा ऑब्जेक्ट आणि URL कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट. URL च्या ऑब्जेक्टमध्ये आपण ऍक्च्युअल URL देतो आणि URL कनेक्शन कसा ऍक्सेस करतो? बाय युझिंग ओपन कनेक्शन मेथड. ते त्या URL च्या ऑब्जेक्टवर फॉर्म केलेली आहे. म्हणजे तो ऍक्सेस करणार isakar.com आणि मग या मेथड्स तो एक्झिक्यूट करत आहे. दिस इज द प्रोग्राम अँड दिस वन इज द आउटपुट ऑफ दॅट प्रोग्राम. Excuse me, sir. Question is 1 minute. So I think practical number 50 is completed.